नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षतं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौक प्रक्षालित सकल भूत कलंका मुनिभिः रूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसं परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं इतं शास्त्रं श्री श्रेणिक चरित्र नामधेयं एतन्मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचानुसारमासाद्य श्री शुभाचंद्राचार्येण रचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासனம்। जैनं जयतु शासனம்। அனைவருக்கும் வணக்கம். சென்ற பதிவு ஒரு கதையை ஆரம்பிச்சு பாதியில விட்டோம் இல்லையா? அதை சும்மா கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு முன்னோட்டமா கொஞ்சம் சொல்றேன், சொல்லிட்டு நம்ம தொடர்ந்து போகலாம். அயோத்தியா நகரத்துல பலபத்ரன்ற ஒருத்தர் விவசாயி இருக்கிறார். அவங்க மனைவி பேரு பத்ரா. பலபத்ரன் சுமாரா தான் இருப்பாரு, அழகாவும் இருக்க மாட்டாரு, ஆனா ஒழுக்க சீலர். அவங்க மனைவி ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. அதே ஊர்ல வசந்த்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, ரொம்ப அழகான ஆளு. அவருக்கு மனைவி அழகா இருக்க மாட்டாங்க. இந்த வசந்தோட கண்ணுல ஒரு நாள் பத்ரா கண்ணுல பட்டுட்டாங்க. அவங்களை எப்படியாவது தன் வசம் இழுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டணி, அதான் அந்த சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு பெண் யானை ஆண் யானையை மயக்கி குட்டி அந்த குழியில தள்ளுமே, அந்த யானைக்கு பேர் குட்டணி. இங்கேயும் வேற பேர் கொடுக்காது, அவளுக்கு குட்டணின்றதே சொல்ல இருக்கிறதால நான் குட்டணின்னே தான் சொல்றேன். அந்த குட்டணி உதவியால பத்ராவோட மனசை கெடுத்து அவளை தன் வயப்படுத்துறதுக்கு அவளை அனுப்புறான். குட்டணியும் அவகிட்ட போய் விதவிதமா சொல்றா, இந்த மாதிரி நீ இவ்வளவு அழகா இருக்கிற, ஆனா உனக்கு உன் கணவர் இப்படி அழகாவே இல்லை, உன் இடத்துல வேற ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா எப்பவோ இவனை விட்டுட்டு போய் அழகான ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ணிருப்பான். நீ ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கிற? உன் மனசுல கூட விரக்தி இருக்குது, எனக்கு புரியுது. இந்த மாதிரி அப்பாவித்தனமா நீ இருக்கிற, திருப்தி இல்லை உனக்கு இப்ப வாழற வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னோ சொல்லி உன் மனசு கலைக்கிறான். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இதுக்கு மேல நம்ம பார்க்கலாம். कुटनी की माया भरी बातों ने भद्रा के ऊपर जादू का काम किया एवं फिर जादू वो जो शीश पर चढ़कर बोले। ठीक यही दशा भद्रा की हो गई। उसके हृदय में सुषुप्त काम वासना प्रकट हो गई। बहुत दिनों से अपने कुरूप पति के संबंध में असंतोष की चिन्हगारी दबी हुई थी। वो कुटनी के पंक्ति ही प्रज्वलित हो उठी। हे पाठकों, भद्रा के विषय में क्या सोचेंगे? वो सचमुच में मोली माली थी या उसके हृदय में लोभी बौरे के समान किसी अन्य सुंदर पर पुरुष के लिए वासना का स्थान भी था? मैं अपनी ओर से कुछ भी ना लिखकर ये भद्रा की जिह्वा से प्रकट करवा देना उचित समझता हूँ। भद्रा ने कुटनी की स्नेह भरी बातों के अपनेपन का भाव पाया। उसने कुटनी से कहा, हे बहिन, इसमें
भला मेरा क्या दोष है, मेरा पति तो कुरूप है ही, मैं अपने बाकी की रेखा कैसे मिटाऊं। इस प्रकार कहकर उसका मुख पीका हो गया। कुटनी समझ गई कि तीर अपने लक्ष्य पर जा लगा है। अपना शिकार जाल में पंसता देखकर आत्मीयता का भाव प्रकट करती हुई वो बोली, हे सखी, यदि तुम चाहो तो मनवा मनचाहा सुंदर पुरुष मिलना दुर्लभ नहीं है। इसी नगरी में वसंत नामक एक सुंदर धनवान क्षत्रिय युवक रहता है। उसके रूप गुण की चर्चा सारे नगर में हो रही है। यदि तुम चाहो तो मैं उसे मिलवा सकती हूँ। वो भी तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम्हारे समान सुंदरी रूपवती के लिए संसार में कोई ऐसी वस्तु अलभ्य नहीं जो प्राप्त न हो सके। बस तुम्हारे हाँ हाँ कहने भर की देरे है। तुम दोनों के सुख के लिए मैं सब कुछ व्यवस्था करने के लिए प्रस्तुत हूँ। இவ என்ன சொல்றா பாருங்க. குட்டனியோட மாய வார்த்தைகள் பத்ரா மீது ஒரு மந்திரம் செஞ்சது, ஒரு அதான் மயக்கிடுது. அவ அத மாதிரி பேசுறா இல்லையா, அது அந்த பெண்ணோட மனசை மயக்கிடுது. அதே நிலைதான் பத்ராவுக்கும் ஏற்பட்டது. அவள் உள்ளத்தில் உறங்கி கிடந்த காமவாசனா என்னும் மோகம் வெளிப்பட்டது. நீண்ட காலமாக அவளுடைய அசிங்கமான கணவன் தொடர்பான சந்தோஷமற்ற தீப்பொறி கனன்று கொண்டிருந்தது. அதை குட்டனி ஊதி விட்டவுடன் அது பெரிய தீக்கொழுந்தாக மேலே எழுந்தது. ஹே வாசகர்களே, பத்ராவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைப்பீர்கள்? அவள் உண்மையில் கள்ளங்கபடமற்ற ஒரு அப்பாவியாக இருந்தாள் என்றா, அல்லது அவள் இதயத்தில் பேரரசை பிடித்த வண்டிற்கு சமானமாக யாராவது வேறு ஒரு அழகான மனிதனுக்காக அவள் இதயத்தில் இடம் இருந்ததா? எப்படி நினைப்பீர்கள்? என் சொந்த வார்த்தைகளிலிருந்து எதையும் எழுதாமல் இதை பத்ராவில் நாக்கின் மூலம் வெளிப்படுத்துவது பொருத்தம் என்று கருதுகிறேன். குட்டனியின் அன்பான வார்த்தைகளில் பக்தி உணர்வை கண்டால் பத்ரா. இந்த மாதிரி ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, இது அவரால் சொல்ல முடியல. ஒரு பெண்ணை பத்தி தப்பா எழுதுறதுக்கு ஒரு ஆச்சாரியர் அதெல்லாம் நிச்சயமா முடியாது இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல கதையில இது மாதிரி வர்றதால நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பத்ராவை பத்தி? அவ நிஜமாவே கள்ளங்கபடம் இல்லாதவளா, இல்ல இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள கள்ளம் இருந்ததா அப்படின்னா? ஆனா இதை என்னோட வார்த்தையால எழுத நான் விரும்பல, பத்ராவோட வார்த்தை மூலமாவே அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு பத்ரா பேசுற மாதிரி காமிச்சிடுறாரு. பத்ரா ஹே குட்டனியிடம் கேக்குறாங்க, ஹே சகோதரி, இதில் என் தவறு என்ன? என் கணவர் அசிங்கமானவர், என் விதியின் கோட்டை நான் எப்படி அழிப்பது? இப்படி அவள் கூறி முகம் வெளிரி போனாள். குட்டனிக்கு புரிந்து போயிற்று, அம்பு இலக்கை தாக்கிவிட்டது என்பது. அவள் தான் விரித்த வலையில் சிக்கியதை பார்த்து ஆத்மீயமான பாவனையை வெளிப்படுத்தி கூறினார். இதெல்லாம் நடிப்பு தானே இவங்களுக்கெல்லாம், கை வந்த கலையா? அது மாதிரி நடிக்கிறா. ரொம்ப ஆத்மீய தோழி மாதிரி சொல்றாங்க. ஹே தோழி, நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் விருப்பப்படி ஒரு அழகான மனிதனை கண்டுபிடிப்பது அரிதான விஷயம் அல்ல. இந்த நகரத்தில் வசந்த் என்ற அழகான பணக்கார சத்திரிய இளைஞன் வசிக்கிறான். அவனது அழகு மற்றும் குணங்கள் நகரம் முழுவதும் விவாதிக்கப்படுகின்றன. நீங்கள் விரும்பினால் நான் உங்களுக்கு அவரை அறிமுகப்படுத்த முடியும். அவனும் உன் அழகில் மயங்குகிறான். கையில் இருக்கும் கங்கணத்தை பார்க்க முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி எதற்கு? உங்களை போன்ற அழகான ஒருவருக்கு உலகில் அப்படிப்பட்ட பொருள் எதுவும் கிடைக்காது என்று இல்லை, கிடைக்க முடியாதது இல்லை. போதும், நீங்கள் சரி என்று சொல்ல வேண்டும். உங்கள் இருவரின் சுகத்திற்காக எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு குட்டனி சொல்றாங்க. वसंत के रूप गुण एवं धन की प्रशंसा सुनकर भद्रा का दुर्बल हृदय विचलित हो उठा। उसके हृदय में वसंत से मिलने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई। उसके मन की संचलता ने सदाचरण के ऊपर गहरी ठेस पहुंचाई। वास्तव में उसका हृदय तो पहले से ही पहले से ही डावा डोलता अதான் ஒரு ஊஞ்சல் ஆடுற மாதிரி। अनुकूल परिस्थिति पाकर वो पाप की पंख में फिसल गई। भद्रा कुटनी के बहकावे से जाल में पालतू
कबूतर के समान हंस कर वसंत के साथ भोग विलास का कलुषित जीवन व्यतीत करने लगी। வசந்தின் அழகு, குணங்கள், செல்வம் ஆகியவற்றை குட்டனி புகழ்ந்ததை கேட்ட பத்ராவின் மனம் சஞ்சலித்தது. அவள் உள்ளத்தில் வசந்தை சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் எழுந்தது. அவள் மனதில் சஞ்சலம் அவளது நன்னடத்தையை ஆழமாக காயப்படுத்தியது. மனசுல சஞ்சலம் இருக்குது, அது அவளோட நடத்தையை காயப்படுத்திதான். உண்மையில் அவளது இதயம் ஏற்கனவே ஊஞ்சல் ஆடிக்கொண்டுதான் இருந்தது. ஏன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு அழகான புருஷன் இல்லையே அப்படின்னு ஊஞ்சல் ஆடின்னு இருந்திருக்கு. சாதகமான சூழ்நிலை கிடைத்ததும் பாவத்தின் பாதையில் விழுந்தாள். குட்டணியால் மயங்கிய பத்ரா வலையில் சிக்கிய வீட்டில் வளர்த்த புறா போல சிக்கி வசந்துடன் கரைபடிந்த சொகுசு வாழ்க்கை வாழத் தொடங்கினார். वसंत के हाथ में कठपुतली बनकर भद्रा अपने पति की अनुपस्थिति में सदा छद्म रूप से उसके निकट प्रतिदिन जाने लगी। भद्रा वसंत के ऊपर प्राण न्यौछावर करने लगी। वसंत के समक्ष अपना पति बलभद्र उसकी आंखों की किरकिरी बन गया। इस प्रकार बोली वाली भद्रा वसंत के चंगुल में फंस कर अपने अपने सीधे साधे पति का अपमान तक करने लगी। आह, एक दिन जो भद्रा बलभद्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर चुकी थी, आज वो वसंत के साथ दुराचरण करने में संलग्न हो गई है। जो भद्रा अपने पति के वचन देव वाक्य के समान पवित्र मानती आ रही थी, वहां दुर्व्यसन में पढ़कर दिन रात कलह करने पर उतारू हो रही है। जो भद्रा अपने भद्र स्वभाव के कारण पति की प्रियतमा बनी हुई थी, आज वो अपने रौद्र स्वरूप में किसी को कुछ भी नहीं समझती। भद्रा के जीवन में इस कलुषित परिवर्तन की घटना पढ़कर पाठक गण अवश्य उद्विग्न हो उठेंगे, लेकिन हमारा निवेदन है कि कृपया धैर्य धारण कर आगे के घटना चक्र को पढ़े। வசந்தின் கை பொம்மையாக மாறிய பத்ரா தன் கணவன் இல்லாத நேரத்தில் வசந்தை மாறு வேடத்தில் தினமும் சென்று பார்க்க தொடங்கினார். பத்ரா வசந்திற்காக தன் உயிரை தியாகம் செய்ய தொடங்கினார். வசந்திற்கு முன் தன்னுடைய பதி பலபத்ரன் அவளுடைய கண்களில் உறுத்தும் தூசி போல ஆனான். வசந்த பார்க்கும்போது பலபத்ரன் கண்ணுல உருத்தும் தூசி மாதிரி ஆயிட்டாராம். இப்படியாக அப்பாவி எந்த பத்ரா அவளின் தவறான எந்த பத்ராக கருதினாலோ இப்போது துர்நடத்தை இரவு பகல் கலகம் செய்வதில் போராடுகிறார். எந்த பத்ரா தனது மென்மையான குணத்தால் கணவன் மிகவும் பிடித்தமானவளாக இருந்தாலோ அந்த பத்ரா இன்று கடுமையான எதையும் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார். பத்ராவின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கரைபடிந்த மாற்றத்தை படித்தவுடன் வாசகர்கள் நிச்சயமாக இருந்து நிகழ்வுகளின் வரிசையை படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு ஆச்சாரியர் இங்க சொல்லிட்டு திருப்பி தொடர்ந்து சொல்றாரு. एक दिन संयोग से भद्रा अपने पति के लिए खेत पर भोजन के लेकर जा रही थी। मार्ग में उसकी गुणसागर मुनि से भेंट हो गई। मुनि के रूप पर भद्रा मोहित हो गई। भद्रा का मन संचल हो उठा। उसने मुनि के साथ दुराचार करने का दृढ़ संकल्प कर वासना उद्दीपक हाव भाव दिखलाकर अपने मन की व्यथा प्रकट करनी शुरू कर दी। वो निर्लज्ज कहने लगी, हे युवक तपस्वी, आपका चंद्रमा सा उज्ज्वल मुखड़ा तथा कामदेव को लजाने वाला आपका सौंदर्य क्या तपस्या करने योग्य है? आप कठिन तपस्या कर अपने शरीर को क्यों सुखा रहे हैं? जब विधि ने ही ये रूप एवं नव यौवन
भोग उपभोग के लिए दिया है, तब आप संसार त्याग कर योग साधना क्यों कर रहे हैं? युवा अवस्था के भोग विलासों का उपभोग करने योग्य है, विरक्त होकर कर्तव्य त्याग देने की नहीं। उस मनुष्य का संसार में जीवन ही व्यर्थ है, जिसके हृदय में अपनी यौवन काल में भोग लालसा की पिपासा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न न हो। अब आप इस समय तप करना त्याग दीजिए तथा भोग विलास का आनंद लीजिए। अंत में मैं आपकी सेवा में अपना नम्र निवेदन कर देना चाहती हूँ कि आप किसी सुंदरी के साथ नगर में रहकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए, क्योंकि जिसे जीवन में भोग लालसा एवं जाकांक्षा नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। எப்படி இவ எப்படி முனிவர் முனிவரை பாக்குறா, முனிவர்கிட்ட எப்படி இவ முனிவருக்கு உபதேசம் சொல்றா பாருங்க. அந்த அளவு இவளோட சீலம் கெட்டு போய் மனசுக்கு தடுமாறி போய் இருக்குது. பார்க்கலாம் அத. ஒரு நாள் தற்செயலாக பத்ரா தன் கணவனுக்கு வயலுக்கு உணவு எடுத்து கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தாள். வழியில் குணசாகர் முனியை பார்த்தாள். முனியின் தோற்றத்தில் பத்ரா மயங்கினாள். பத்ராவின் மனம் சஞ்சலம் அடைந்தது. முனிவரிடம் தவறாக நடந்து கொள்ள முடிவு செய்து காமத்தை தூண்டும் சைகைகளை காட்டி தனது வேதனையை வெளிப்படுத்த தொடங்கினார். வெட்கமின்றி சொல்ல ஆரம்பித்தாள். ஹே இளம் துறவியே, சந்திரனை போன்ற பிரகாசத்துடன் இருக்கும் உங்கள் முகமும் காமதேவனை வெட்கப்பட வைக்கும் தங்கள் சௌந்தரியமும் தவம் செய்வதற்கு தகுதியானதா? நீங்கள் தவம் செய்து உங்கள் உடலை ஏன் உலர்த்துகிறீர்கள்? விதி இந்த அழகையும் இளமையையும் இன்பத்திற்கும் சுகத்திற்கும் கொடுத்திருக்கும் போது நீங்கள் ஏன் இந்த சம்சாரத்தை துறந்து யோக சாதனம் செய்கிறீர்கள்? இப்பொழுது நீங்கள் இளமையின் இன்பங்களை அனுபவிக்க தகுதியானவர். விரக்தியால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியவைகளை தியாகம் செய்யக்கூடாது. இளமையில் இன்பதாகம் எவருக்கு இயல்பாக எழவில்லையோ அந்த நபர் இவ்வுலகில் இளமையாக இருப்பது பயனற்றது. தாங்கள் இப்பொழுது தவத்தை கைவிட்டு போக சுபகங்களை அனுபவியுங்கள். கடைசியில் தாங்கள் யாராவது சுந்தரியுடன் இந்த நகரில் வாழ்ந்து தங்கள் மனித வாழ்வின் அர்த்தத்தை காண வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். ஏனெனில் இந்த ஜீவன் போக விலாசங்களில் ஆர்வம் இல்லையேல் அவர் இளமை பயனற்றது என்றார். முனிவருக்கு போய் இவங்க உபதேசம் பண்றாங்க, தவறான உபதேசம். பாருங்க, இப்போ முனிராஜுக்கா உபதேசம். முனிராஜர் திருப்பி அவளுக்கு உபதேசம் பண்றாரு. बत्रा की काम वासना जागृत करने वाली वाणी सुनकर मुनिराज गुणसागर अपने मन में सोचते लगे कि ये नारी दुराचारिणी ज्ञात होती है। वे जितेंद्रिय थे, भला बत्रा के चंगुल में कैसे फंसते। मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से बत्रा के संबंध में संपूर्ण घटना चक्र ज्ञात कर लिया। बत्रा को आसन भव्य जानकर उसके उद्धार के लिए उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। பத்ராவின் மோகத்தை தூண்டும் வார்த்தைகளை கேட்ட முனிராஜ் குணசாகர் தன் மனதில் சிந்திக்க தொடங்கினார். இந்த பெண் துராச்சாரம் கொண்டவள் என்று தெரிந்து கொண்டார். அவர் இந்திரியங்களை வென்றவர். அவர் பத்ராவின் பிடியில் எப்படி விழுவார்? முனிராஜர் தன் அவதி ஞானத்தால் பத்ரா தொடர்பான நிகழ்வுகளின் முழு வரிசையும் கண்டுபிடித்தார். பத்ரா மிக விரைவிலேயே மோட்சமடையக்கூடிய பவ்யர், ஆசன்ன பவ்யர் என்று தெரிந்து கொண்டு அவளுடைய முன்னேற்றத்திற்காக ரட்சிப்பிற்காக உபதேசம் செய்ய தொடங்கினார். हे बद्रे, तुम्हारी उक्त से ज्ञात होता है कि तुम्हारे हृदय में जब तक काम वासना अतृप्त है, तुम्हारे हाव भाव से प्रतीत होता है कि तुम अपनी पवित्रता नष्ट करने पर तुली हुई हो। हे देवी, क्या तुम्हें ज्ञात है कि जिस स्त्री का शील व्रत नष्ट हो जाता है उसकी क्या दुर्दशा होती है? उसे कितने घोर पापों का कठोर दंड भोगना पड़ता है। स्त्रियों के लिए शील व्रत से श्रेष्ठ अन्य कौन सी पवित्र मर्यादा है? इसके अभाव में नारी का जीवन निष्प्राण शव के समान हो जाता है।
जिस स्त्री का शील धर्म नष्ट हो जाता है उसे कितनी भयंकर भयंकर विपदाओं का सामना करना पड़ता है। हे बद्रे, ये स्मरण रखो कि जिस स्त्री ने अपने शील रूपी अमूल्य आभूषण की रखवाली नहीं की उसे नरक में निश्चित वास करना पड़ता है तथा भयंकर दुखों व महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस स्त्री का शील व्रत भंग हो जाता है वो अज्ञानांधकार में भटक भटक कर असह्य वेदना सहती है। उसके कुल में कोई भी नाम लेवा अथवा पानी देवा नहीं रखता। सोचो तो भला जिस शील व्रत के कारण नारी जाति गौ गौ गौरवास्पद समझी जाती है उसके नष्ट हो जाने से संसार में उसका कितना अपयश फैलता है। क्या तुम नहीं जानती कि अपयश से मृत्यु उत्तम है। जिसका अपयश होता है उसके हृदय में कितनी तीव्र व्यथा होती है। अतः हे बद्रे, यदि तुम नारी रत्न बनना चाहती हो तो अपने मन से वासना कर्दभ को निकाल फेंको। शील व्रत में अपनी भक्ति समर्पित कर सन्मार्ग को पथिक बन यशस्विनी होवे। बतलाओ ते बद्रे, क्या पतिव्रता नारी के समान पूज्य कोई अन्य स्त्री होती है? कदापि नहीं। जिस स्त्री ने पतिव्रत धर्म की रक्षा प्राणोत्सर्ग पर्यंत भी की है उसके लिए कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। अब मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ। नारी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण पतिव्रत धर्म ही है। एक पतिव्रत के सहारे नारी का स्थान संसार क्या त्रैलोक्य भी में भी ऊंचा लगता है। अनेकों पतिव्रता स्त्रियों ने अपने अखंड पतिव्रत के कारण इस भव संबंध बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब तुम भी अपने चित्त को संचलता हो त्याग कर शील व्रत की अधिष्ठात्री देवी बनी। आज से प्रतिज्ञा कर कर लो कि अपने पवित्र मन मंदिर में वासना को भटकने तक नहीं दोगी। कुविचारों को जड़ मूल से विनष्ट कर दो। तब तुम देखोगी कि संसार की कोई भी विपत्ति तुम्हारे पास आ नहीं सकती। संसार में आवागमन भवबंधन से मुक्त होकर तुम अक्षय सुख प्राप्त करेगा। இது நடுவுல நிறுத்தாம சொன்னா தெளிவா சொல்லலாங்கிறதுக்காக நீட்டா படிச்சுட்டேன். பார்க்கலாம், அந்த உபதேசத்தை பார்க்கலாம். ஹே பத்ரே, உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ள மோகம் திருப்தி அடையாமல் இருக்கிறது என்பது உங்கள் கூற்றிலிருந்து தெளிவாகிறது. எந்த பெண் தன் சீல விரதம் நஷ்டமடையும்படி விட்டு விடுகிறாளோ அவளுக்கு என்ன கெட்ட திசை கிடைக்கும் என்று உனக்கு தெரியுமா? அவள் இவ்வளவு கடுமையான பாவத்திற்கு எவ்வளவு கடுமையான தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் தெரியுமா? பெண்களுக்கு சீல விரதத்தை விட உயர்வான வேறு எந்த மரியாதை இருக்கிறது? சீலம் இல்லாவிடில் பெண்களின் வாழ்க்கை உயிரற்ற பிணத்திற்கு சமானமாக போய்விடும். எந்த பெண்ணின் சீல தர்மம் அழிந்து விடுகிறதோ அவள் எத்தனை பயங்கர பயங்கர துன்பங்களை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. ஹே பத்ரே, இதை நினைவில் நிறுத்திக்கொள். எந்த பெண் தன் சீல ரூபமான விலை மதிப்பற்ற நகைகளை பாதுகாக்காதவளோ அவள் நிச்சயமாக நரகத்தில் வசிப்பதோடு பயங்கரமான துக்கங்களையும் பெரும் சிரமங்களையும் சந்திக்க நேரிடுவாள் என்பதை நினைவுகொள். சீலவிரதம் பங்கமான பெண் அஞ்ஞான இருளில் அலைந்து தாங்க முடியாத வேதனைகளை தாங்க வேண்டி இருக்கிறது. அவள் குலத்தில் யாரும் பெயர் எடுக்கவோ அல்லது நீர் தரவோ கூட மாட்டார்கள். சற்று யோசித்து பாருங்கள். இந்த சீல விரதத்தின் காரணமாக பெண் ஜாதி கௌரவம் கிடைக்கிறது. பெண்ணுக்கு ஜாதி கௌரவம் கிடைக்கிறது. அது நஷ்டமடைந்து விட்டது என்றால் இந்த வாழ்க்கையில் அவளுக்கு எவ்வளவு அவப்பெயர் கிடைக்கிறது. அவப்பெயர் என்பது மரணத்திற்கு சமமானது என்று உனக்கு தெரியாதா? அவமானம் அடைந்தவரின் இதயத்தில் எவ்வளவு கடுமையான வலி இருக்கிறது. எனவே ஹே பத்ரே, நீ ஒரு பெண் ரத்தினமாக மாற விரும்பினால்
உன் மனதில் காம வாசனை என்ற கழுதையை வெளியே விரட்டு. சீல விரதத்தில் உங்கள் பக்தியை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் சன்மார்க்கத்தில் பயணித்து புகழடைந்தவளாக ஆகுங்கள். ஹே பத்ரே, பதிவிரத பக்தி கொண்ட பெண்ணை போல மதிக்கப்படும் பெண் வேறு யாராவது உண்டா? பதில் கூறுங்கள். எப்பொழுதும் இல்லை. எந்த பெண் தன் வாழ்நாள் இறுதி வரை பதிவிரதா தர்மத்தை காத்து வருகிறாளோ அவளுக்கு நடக்கக்கூடாத காரியம் எதுவும் நடக்காது. இப்பொழுது நான் உன்னிடம் இன்னும் அதிகமாக என்ன சொல்ல முடியும்? பெண்களின் மிகவும் சிறந்த ஆபரணம் பதிவிரதா தர்மம் தான். ஒரு பதிவிரதத்தின் உதவியுடன் ஒரு பெண்ணின் அந்தஸ்து 3 லோகத்திற்கு மேல் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது. பல பதிவிரதா பெண்கள் தங்களின் அகண்ட பதிவிரதத்தின் காரணத்தால் இந்த பவக்கட்டில் இருந்து முக்தி அடைகிறாள். இப்பொழுது நீங்களும் உங்கள் மனதின் அமைதியின்மையை கைவிட்டுவிட்டு சீலவிரதத்தின் அதிபதி தேவன் ஆகுங்கள். உங்கள் புனிதமான மனக்கோயிலில் காமத்தை அலையவிட மாட்டேன் என்று இன்று முதல் சபதம் செய்து கொள்ளுங்கள். கெட்ட எண்ணங்களை அவற்றின் பொழுது உலகில் எந்த பிரச்சனையும் உங்களை நெருங்க என்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். உலகத்தில் பவபந்தங்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று அழியாத சுகத்தை அடைவீர்கள் என்றார். எவ்வளவு விஷயம் இதுல சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. இந்த சீல விரதம் இருந்தாலே முக்தி அடைந்திட முடியுன்ற அளவுக்கு அவ்வளோ உன்னதமாக இத பத்தி சொல்றாரு. महामुनि गुणसागर के अमृत समान उपदेश ने बत्रा के चित्त पर अपना अपूर्व चमत्कार दिखलाया। कुछ काल पूर्व जहां वो काम वासना की प्रति मूर्ति सदृश के भाव का उदय हो गया। अब उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। उसने नम्रता के साथ मुनि से जिज्ञासा की, हे कृपा सिंधु, मेरे अंतस्थल की गुप्त आकांक्षाएं आपने कैसे जानी? कृपा कर मेरा संशय निवारण कीजिए। मुनिराज ने सहज स्वभाव से कहा, भद्रे, इसमें आश्चर्य करने योग्य कोई कारण नहीं। यद्यपि किसी ने तुम्हारे संबंध में मुझसे कुछ नहीं कहा, किंतु मैंने अपने अवधि ज्ञान से तुम्हारी समस्त मनोभावनाएं ज्ञात कर ली है। ज्ञान में अनंत बल है, उसके द्वारा मनुष्य क्या नहीं जान सकता। मुनि की मुख से इस प्रकार ज्ञान की महिमा का उपदेश सुनकर बत्रा के हृदय में आनंद की मंदाकिनी बहने लगी। उसने मुनिराज के आदेश अनुसार शील व्रत धारण कर लिया, जिसके पुण्य प्रताप से सुरेंद्र की पदवी तक प्राप्त होते हैं। व्रत धारण कर वो मुनिराज के पवित्र चरणों में नमस्कार कर प्रसन्नता के साथ अपनी दिनचर्या में लग गए। जब से मुनिराज का सदुपदेश ग्रहण कर बत्रा अपने घर लौट आई, तब से उसने पाप मार्ग में प्रवृत्ति पूर्णतया त्याग दी। उसके हृदय की वासना पवित्रता में परिणत हो गई। पहले वासना के पंख में पंच कर उसने अपना लोक परलोक नष्ट कर लिया था, लेकिन मुनिराज के उपदेश से अब सत्कर्म में ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। மகாமுனிவர் குணசாகரின் அமிர்தம் போன்ற கட்டளைகள் பத்ராவின் மனதில் இதற்கு முன்னோடி இல்லாத அதிசயத்தை காட்டின. சில காலத்திற்கு முன் எங்கே அவள் காமத்தின் உருவகமாக இருந்தாலோ அங்கே இப்பொழுது முனிவரின் தெய்வீக போதனைகளின் தாக்கத்தால் அவள் மனதில் ஒரு தூய்மை உணர்வு எழுந்தது. இப்பொழுது அவள் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை. மிகவும் பணிவுடன் முனிவரிடம் கேட்க ஆசைப்பட்டதை கேட்டாள். ஹே கிருபா சிந்து, எனது அந்தரங்கத்தில் இருந்த ரகசிய ஆசைகளை தாங்கள் எப்படி அறிந்தீர்கள்? தயவு செய்து என் சந்தேகத்தை போக்கவும் என்றாள். முனிராஜர் மிகவும் எளிதாக கூறினார், பத்ரே, ஆச்சரியப்படுவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. உங்களை பற்றி என்னிடம் யாரும் எதுவும் சொல்லவில்லை என்றாலும் உங்களின் எல்லா மனநிலைகளையும் எனது அவதி ஞானத்தால் நான் அறிந்திருக்கிறேன். அறிவுக்கு அனந்த பலம் இருக்கிறது. அதன் மூலம் மனிதன் எதைதான் அறிய முடியாது. முனிவரின் வாயிலிருந்து இந்தபடியாக அறிவின் மகிமையை பற்றிய உபதேசத்தை கேட்டதும் பத்ராவின் இதயத்தில் ஆனந்தத்தின் மந்தாகினி பொங்க ஆரம்பித்தது. இது ஒரு மந்தாகினின்றது ஒரு காத்து சுகமா இருக்குமே,
அந்த காத்து அப்படி சொல்லலாம். இல்லைன்னா அது ஒரு நதி, அது பொங்குதான், அவ்வளவு சந்தோஷமா பொங்குது. அவள் முனிவரின் கட்டளைப்படி சீல விரதத்தை ஏற்றுக்கொண்டாள். சீல விரதத்தின் புண்ணிய பிரதாபத்தால் சுரேந்திரன் பதவி வரை பெற முடியும். விரதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு முனிராஜரின் புனித திருவடிகளில் வணங்கி மகிழ்ச்சியுடன் தன் அன்றாட பணிகளில் ஈடுபட்டாள். பத்ரா முனிவரின் நல்லுபதேசத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தன் இல்லம் எப்போது திரும்பினாலோ அப்போதிலிருந்து தன் பாவ பாதையில் தன் விருப்பத்தை பூர்ணமாக தியாகம் செய்தாள். அவளுடைய இதயத்தின் ஆசை பரிசுத்தமாக மாறியது. முதலில் காமச்சேற்றில் அழுந்தி தன் இகலோக பரலோகத்தை அழித்து விட்டிருந்தாள். ஆனால் முனிவரின் கட்டளைகளால் நற்செயல்களில் கவனம் செலுத்த தொடங்கினாள். जिस वसंत ने उसे अपनी काम वासना की कठपुतली बना लिया था, भद्रा उसकी तरफ देखने में भी पाप समझने लगी। उसने वसंत से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। वो अब बड़ी निष्ठा के साथ अपने पति बलभद्र की सेवा करने लगी। कुछ समय पहले जिसे अपने नेत्रों से देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसे वो देवता के समान पूजने लगी। इस प्रकार भद्रा ने जैन धर्म के ऊपर अपना अटूट श्रद्धा प्रकट कर अपने पति को भी जैनी बना लिया। उसके हृदय में ये दृढ़ श्रद्धान हो गया कि जैन धर्म की शरण में ही उसका उद्धार होगा। ये दंपति अब आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। पर वसंत की क्या दशा हुई इस पर भी ध्यान दे। जब भद्रा वसंत के समीप नहीं गई, तब उसने मन में विचार किया कि भद्रा अब आती ही होगी। प्रतीक्षा करते करते उसकी व्याकुलता बढ़ने लगी। वो सोचने लगा कि संभव है वो अपने गृह कार्य में फंस गई हो, जिससे आई नहीं, कल तो अवश्य ही आएगी। तब मैं उससे आज न आने का कारण पूछगा। वसंत ने वो रात्रि इसी ऊहापोह में बिताई। करवटें बदलते बदलते प्रातः काल का सूर्योदय हो गया। அவளை தன் ஆசையின் கைப்பாவையாக மாற்றிய வசந்தை பார்ப்பது கூட பாவமாக உணர்ந்தாள். அவனுடனான உறவை முறித்து கொண்டாள். மிகுந்த பக்தியுடன் தன் கணவர் பலபத்திரருக்கு சேவை செய்ய தொடங்கினாள். சில காலத்திற்கு முன் யாரை அவள் தன் கண்களால் பார்க்க கூட விரும்பவில்லையோ அவரை இப்பொழுது தன் கடவுளாக வணங்க ஆரம்பித்தாள். இப்பொழுது பத்ரா ஜெயின மதத்தில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை வைத்து தன் கணவனையும் ஜெயினனாக மாற்றினாள். ஜெயின மதத்தில் தஞ்சம் புகுந்தால் ஏற்றம் ஏற்படும் என்று அவள் நெஞ்சில் உறுதியான நம்பிக்கை இருந்தது. இந்த தம்பதிகள் ஆனந்தத்துடன் வாழத் தொடங்கினர். ஆனால் வசந்திற்கு என்ன ஆயிற்று? அந்த பக்கமும் தங்கள் கவனத்தை தாருங்கள். இப்படி ஆச்சாரியர் சொல்றாரு வாசகர்களை பார்த்து. பத்ரா எப்போது வசந்திடம் செல்லவில்லையோ அப்போது அவன் தன் மனதில் இப்பொழுது பத்ரா வந்து விடுவாள் என்று நினைத்து கொண்டு காத்திருந்து அவனுக்கு கவலை அதிகரித்தது. அவள் தன் வீட்டு வேலையில் மூழ்கி இருக்கலாம், அதனால் வரவில்லை. நாளை அவசியம் வந்து விடுவாள், அப்பொழுது நான் அவளிடம் இன்று வராமல் போனதற்கான காரணத்தை கேட்பேன். இப்படி இந்த இரவு வசந்திற்கு குழப்பத்தில் கழிந்தது. ஒரு கழித்து படுத்து புரண்டு புரண்டு இருக்கும்போது காலை சூரியன் உதயமாயிற்று. वो योचने लगा, भद्रा कल क्यों नहीं आई? अभी तक तो वो एक दिन का भी वियोग नहीं सकती थी। उसके न आने का क्या कारण है? क्या उसके पति ने बाधा उपस्थित कर दी है, या वो अस्वस्थ तो नहीं है, लेकिन आज तो वो अवश्य आएगी। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते जब 3-4 दिवस भी व्यतीत हो गए, तब उसका माया टंका उसके हृदय में भांति भांति की आशंकाएं होने लगी कि उसके न आने का कारण क्या है। मेरी ओर से तो उसकी किसी इच्छा पूर्ति में विलंब हुआ नहीं। उसने जो भी अभिलाषा प्रकट की तत्काल मैंने उसकी पूर्ति कर दी। फिर भी उसकी नहीं आने का कारण
अज्ञात है। इसी सोच विचार में पड़कर उसने पुनः एक कुटनी को भद्रा का कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए भेजा। कुटनी जाकर वसंत के संबंध में बातें करने लगी, किंतु भद्रा ने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब कुटनी वसंत के पास आकर भद्रा की रक्त का वर्णन कर अपने घर चली गई। அவன் யோசனையில் ஆழ்ந்தான். பத்ரா நேற்று ஏன் வரவில்லை? இதுவரை அவள் ஒரு நாள் பிரிவை கூட தாங்கியதில்லை. அவள் வராததற்கான காரணம் என்ன? அவள் கணவர் தடையாக இருந்தாரா? அல்லது அவர் ஆரோக்கியமாக இல்லையா? ஆனால் இன்று கட்டாயம் வந்து விடுவாள். இந்த விதத்தில் யோசித்து காத்திருந்து காத்திருந்து 3 நாட்கள் கூட கழிந்து விட்டன. அவன் தலை சுழன்றது. அவள் வராததற்கு என்ன காரணம் என்று அவன் உள்ளத்தில் பலவித சந்தேகங்கள் எழ ஆரம்பித்தன. என் தரப்பில் அவளுடைய ஏதாவது ஆசையை நிறைவேற்ற தாமதம் ஆனதில்லையே. அவளுடைய ஆசை எதுவாக இருந்தாலும் நான் அதை உடனே நிறைவேற்றினேனே. அதற்கு பின்னும் அவள் வராத காரணம் தெரியவில்லை. இப்படி சிந்தித்து யோசித்து பத்ரா எப்படி இருக்கிறாள் என்று அவளுடைய குச்சல சேமத்தை அறிய மீண்டும் ஒரு குட்டணியை அனுப்பினான். குட்டணி சென்று வசந்த் பற்றி பேச ஆரம்பித்தாள். ஆனால் பத்ரா அவளுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்லவில்லை. பிறகு குட்டணி வசந்திடம் சென்று பத்ராவின் விரக்தியை பற்றி விவரித்து விட்டு வீட்டுக்கு சென்றாள். जब वसंत समझ गया कि दाल में कुछ काला अवश्य दृष्टिगोचर हो रहा है, जाल में फंसी हुई मछली निकल गई। बत्रा के वियोग से उसके चित्त में पुनः व्याकुलता, असंतोष एवं तपन उत्पन्न होने लगी। उसने निश्चय किया, मैं बत्रा के पास जाकर क्षमा याचना कर उसे मना लूंगा। संभव है कि वो मुझसे रूठी हुई हो या किसी ने मेरी ओर से उसका मन फेर दिया हो। इस प्रकार सोचना हुआ वो निर्लज्ज बत्रा के घर पहुंच गया। वहां पर उसने अपना दुखड़ा गाना प्रारंभ किया, किंतु बत्रा ने ऊपर अब उसका लेश मात्र प्रभाव नहीं पड़ा। वो हिमालय के समान अचल बनी रही। उसके बारंबार अनुनय विनय करने पर भद्रा ने कहा, वसंत सावधान, यदि तू आज से फिर कभी मेरे घर आया तो तेरी कुशल नहीं। मैं तुझे बतला देना चाहती हूँ कि मैंने शील व्रत धारण कर लिया है, अतः अब तुम्हारे साथ मैं पाप कर्म कदापि नहीं करूंगी। मैं अपने पति को निष्ठावान पत्नी बन गई हूँ। तू भी अपनी अर्धांगिनी के संग संतोष कर। இப்போது வசந்திற்கு புரிந்தது என்னவென்றால், பருப்பில் கொஞ்சம் கருப்பு பார்வையில் படுகிறது. அதாவது இது எப்படி நார்த் இந்தியாவுல இத மாதிரி என்ன ப்ரோவர்ப்னு தெரியல. பருப்பில் கொஞ்சம் கருப்பு கண்ணில் பட்டதுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அப்படின்னா ஏதோ நல்ல பருப்பு இல்லாதது கண்ணில் பட்டுடுது அப்படின்ற மாதிரி, அப்படின்னு ஏதோ வேற ஏதோ நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகம். வலையில் சிக்கிய மீன் வெளியேறி விட்டது, இதே அர்த்தமா தான் அதுவும் இருக்கணும். பருப்பில் கொஞ்சம் கருப்புன்றது எதுக்கும் இருக்கட்டும், வேற யாருக்காவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. அதனால அதையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி விட்டேன். பத்ராவின் பிரிவு மீண்டும் அவனது மனதில் கவலையையும் துன்பமும் உற்பத்தியாகி அவனை தகித்தது. அவன் பத்ராவிடம் சென்று மன்னிப்பு கேட்டு அவளை சமாதானப்படுத்துவேன் என்று முடிவு செய்தான். அவள் என் மீது கோபமாக இருந்திருக்கலாம், அல்லது யாரோ அவள் மனதில் என்னை பற்றிய எண்ணத்தை மாற்றியிருக்கலாம். இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு வெட்கமே இல்லாமல் பத்ராவின் வீட்டை அடைந்தான். அங்கு சென்று அவன் தன் சோக பாட்டை பாட ஆரம்பித்தான். ஆனால் அது பத்ராவை சிறிதும் பாதிக்கவில்லை. அவள் இமயமலை போல சலனமின்றி இருந்தாள். அவன் பலமுறை அவளிடம் வினயமாகவும் பயமுறுத்தியும் மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்தவே பத்ரா இப்படி கூறினாள், வசந்த் ஜாக்கிரதை, இன்றிலிருந்து நீ எப்பொழுதாவது என் வீட்டுக்கு வந்தால் அது உனக்கு நல்லதல்ல. நான் உனக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று நீ விரும்பினால் நான் ஷீல விரதத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன். எனவே இனி உன்னுடன் பாவச் செயல்களை எப்பொழுதும் செய்ய மாட்டேன். நான் என் கணவருக்கு விசுவாசமான பத்தினி ஆகிவிட்டேன். நீங்களும் உங்கள் மனைவியுடன் கூட சந்தோஷமாக இருங்கள். அர்த்தாங்கினி, அர்த்த அங்கம், உன்னோட அர்த்த அங்கம் அப்படின்றது மனைவிக்கு பாதி பாகம் இல்லையா, பாதி அங்கம், அது மாதிரி சொல்றாங்க. உன்னோட மனைவியோட நீயும் சந்தோஷமா இரு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. பத்ராக்கு स्पष्टोक्ति वसंत के हृदय में तीर के समान लगी।
इस प्रकार अनुनय विनय से अपनी इच्छा पूर्ण होती हुई न देखकर वो क्रोध में धमकी देने लगा। पर बत्रा तो कोई मिट्टी की मादोंती नहीं जो धमकी के भय से अपने शील व्रत का त्याग दे। उसने गर्ज कर कहा, नराधम, पापिष्ट, नरक के कीट, क्या अब भी नहीं चेता तू? स्मरण रख, मैं कभी तेरी धमकी से भयभीत होकर पाप कर्म में पुनः फंसने वाली नहीं हूँ। ये निश्चय रख कि मैं प्राण दे दूंगी किंतु अपना शील व्रत नहीं त्यागूंगी। तू मेरे घर से तत्काल चला जा, क्योंकि मैं तेरे समान पापी को मुख तक देखना नहीं चाहती हूँ। वसंत हताश होकर चला आया। उस चित्त में बला के लिए तीव्र लालसा जाग उठी। वो सोचने लगा, न जाने किसने भद्रा को बहका कर शील व्रत दिलवा दिया है। अब धमकी से भी काम नहीं चलेगा। क्या करूं? किस प्रकार उसे अपने वशीभूत करूं? பத்ராவோட விளக்கம் வசத்தின் இதயத்தில் ஒரு விளக்கத்தால வசந்தின் இதயத்தில் ஒரு அம்பு பாய்ந்தது போல் இருந்ததாம். இப்படி வினயமாக அனுநயமாக, அதான் பயம், வினயமா கேட்கறது இல்லைன்னா மிரட்டி கேட்கறது, அதான் வினயம் அனுநயம். வினயமாக அனுநயமாக வற்புறுத்தி அவளை சம்மதிக்க வைக்க முடியாததால் கோபத்தில் பயமுறுத்த தொடங்கினான். ஆனால் பத்ரா களிமண்ணால் செய்யப்பட்டவளாக இல்லை. அவனுடைய கோபத்தை பார்த்து பயப்பட்டு தன் சீல விரதத்தை கைவிட களிமண் பொம்மை இல்லை. அவள் கர்ஜித்தாள், துஷ்டனே, பாவியே, நரகத்து புழுவே, என்ன இப்பொழுது கூட புத்தி இல்லையா? நினைவில் வை, நான் எப்பொழுதும் உன்னுடைய மிரட்டல்களுக்கு பயந்து மீண்டும் பாவ கர்மத்தில் சிக்கிக் கொள்ளப் போவதில்லை. நான் என்னுடைய உயிரையும் விடுவேன் என்பதை புரிந்து கொள். ஆனால் என்னுடைய சீல விரதத்தை கைவிட மாட்டேன். நீங்கள் உடனடியாக என் வீட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள். உங்களை போன்ற பாவியின் முகத்தை பார்க்க நான் விரும்பவில்லை. மனதில் விரக்தியுடன் வசந்த் வெளியேறினான். ஆனால் அவன் மனதில் பத்ராவை பற்றி ஒரு தீவிர பேராசை எழுந்தது. அவன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான். பத்ராவை மயக்கி சீல விரதத்தை கடைபிடிக்க வைத்தது யார் தெரியவில்லையே. இப்போது மிரட்டல் கூட பலிக்கவில்லையே. என்ன செய்வது? அவளை எப்படி நம் வசத்திற்கு கொண்டு வருவது? மீண்டும் எப்படி கொண்டு வருவது என்று நினைத்தான். ऐसा विचार कर वो किसी तांत्रिक की तलाश में उन्मत्त सा घूमने लगा। संयोग से अयोध्या नगरी में महाभीम नामक एक मंत्रवेत्ता का आगमन आगमन हुआ। अयोध्या भर में उसकी मंत्र शक्ति की धूम मच गई। उस समय सबकी जिह्वा पर एक ही नाम था, वो था सिद्ध मांत्रिक महाभीम का। वसंत भी उस समय मांत्रिक की प्रशंसा सुनकर उसके पास गया। उसने मांत्रिक की अगर्निश यथाशक्ति सेवा की। प्रतिदिन षड्रस भोजन कराता रहा, जिससे वो मांत्रिक वसंत पर प्रसन्न हो गया। स्थिति अनुकूल देखाकर वसंत ने अपनी सारी व्यथा सुनाई तथा उससे बहुरूपिणी विद्या दान की प्रार्थना की। वसंत की नवदा नवदा भक्ति से संतुष्ट हो मांत्रिक ने उससे बहुरूपिणी विद्या साधना का मंत्र बतला दिया। प्रसन्न होकर वसंत एक वन में चला गया। वहां उसने कूतप द्वारा मंत्र की सिद्धि कर ली। अब तो वसंत के हर्ष का और चोर न रहा। उसने भद्रा को फंसाने की योजना बनाई। இவ்விதமாக யோசித்து பின் அவன் ஒரு தாந்திரிகனை தேடி வெறித்தனமாக அலையத் தொடங்கினான். தற்செயலாக அயோத்தியா நகருக்கு மகாபீம் என்ற மாந்திரிகனின் வருகை நேர்ந்தது. அயோத்தியா முழுவதும் அவனுடைய மந்திர சக்தியின் புகழ் பரவியது. அந்த சமயத்தில் அனைவரின் நாவிலும் ஒரே பெயர்தான் இருந்தது. அது மாந்திரிகன் மகாபீம் பெயர்தான். வசந்தும் அந்த நேரத்தில் மாந்திரிகனின் புகழை கேட்டு அவனிடம் சென்றான். இரவு பகல் அவனிடம்
இருந்து தன்னால் முடிந்த சேவைகளை மாந்திரிகனுக்கு செய்தான். தினமும் அறுசுவை உணவு தயாரித்து கொடுத்தான். அதனால் மாந்திரிகன் மனதில் வசந்தின் மேல் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது. பொருத்தமான சூழ்நிலை பார்த்து வசந்த் அவனின் முழு முயற்சிகளையும் கேட்க செய்து அவரிடம் பகுரூபிணி வித்தையை, அதாவது தான் விரும்புற உருவத்தை எடுக்கிற வித்தை, அது பகுரூபிணி, பலவித உருவங்கள் எடுக்கிற வித்தையை கற்றுக் கொடுக்க சொல்லி வேண்டினான். வசந்த் காட்டிய நவதா பக்தி பாருங்க, முனிவருக்கு காட்டுற மாதிரி நவதா பக்தி காமிச்சாராம் இவரு. அந்த நவதா பக்தியில் சந்தோஷம் அடைந்த மாந்திரிகன் அவனுக்கு பகுரூபிணி வித்தையை சாதனை செய்வதற்கு மந்திரத்தை கொடுத்தார். மகிழ்ச்சி அடைந்த வசந்த் ஒரு காட்டிற்கு சென்றான். அங்கு கூத்தப்பம், அதாவது தவறான தபம், கூத்தப்பம் தபம் மூலமாக மந்திரத்தை சாதனை செய்து சித்தி அடைந்தான். இப்பொழுது வசந்தின் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை. அவன் பத்ராவை சிக்க வைக்க திட்டமிட்டான். एक दिन मध्य रात्रि के समय कुकुड़ का रूप धरकर वो बलभद्र के निवास के पास उच्च स्वर में बांग देने लगा। बलभद्र भी बोर समझ हल बैल लेकर अपने खेत को चल पड़ा। कुकड़ रूपधारी वसंत समझ गया कि अपनी अभिलाषा सिद्ध करने का योग्य अवसर आ गया है। वो कुकड़ का रूप त्याग कर बलभद्र का रूप धारण कर भद्रा के शयनागार में प्रविष्ट हुआ। कपटी बलभद्र के पहुंचते ही भद्रा ताड़ गई कि वो उसका पति नहीं है, वरना कोई दुष्ट उसके पति का रूप धारण कर उसका शील व्रत भंग करने के कुविचार से आया है। भद्रा ऐसा कपटी को अपशब्द कहने लगी, किंतु उसने अपशब्द की उपेक्षा कर अपनी विषय वासना तृप्त करनी चाहिए। जब भद्रा ने देखा कि इस दुष्ट के चंगुल से रक्षा असंभव है, तब उसने शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। ஒரு நாள் நள்ளிரவில் அவன் ஒரு சேவலின் வடிவத்தை எடுத்து பலபத்ரரின் இல்லத்திற்கு அருகில் சென்று உச்சஸ்தாயில் கொக்கரிட்டான். பலபத்ரரும் விடிந்து விட்டது என்று நினைத்து கொண்டு கலப்பை மற்றும் எருதுகளுடன் தன் வயலுக்கு சென்றார். சேவல் வடிவதாரி வசந்த் தன்னுடைய ஆசை நிறைவேறுவதற்கான சரியான வாய்ப்பு வந்து விட்டதை புரிந்து கொண்டான். அவன் சேவலின் வடிவத்தை விட்டுவிட்டு பலபத்ரரின் வடிவம் ஏற்றுக்கொண்டு பத்ராவின் படுக்கை அறைக்குள் நுழைந்தான். கபடவேட பலபத்ரன் வந்தவுடன் பத்ரா அவன் தன் கணவன் அல்ல என்று தெரிந்து கொண்டான். இதுதான் அந்த சீல விரதத்தோட மகிமை. அது தானா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருது பாருங்க. ஆனால் யாரோ ஒரு துஷ்டன் தன் கணவனின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு தன் சீல விரதத்தை பங்கம் செய்யும் கெட்ட நோக்கத்துடன் வந்துள்ளான் என்பதை புரிந்து கொண்டாள். பத்ரா அந்த கபடனை திட்டத் தொடங்கினாள். ஆனால் அவன் அந்த வசவுகளை புறக்கணித்து தன்னுடைய விஷய வாசனையை பூர்த்தி செய்து கொள்ள விரும்பினான். இந்த தீயவனின் பிடியில் இருந்து தப்பிப்பது அசாத்தியம் என்று எப்பொழுது பத்ரா புரிந்து கொண்டாளோ அப்பொழுது அவள் சத்தம் போட தொடங்கினாள். भद्रा के घर में उपद्रव सुनकर पड़ोसी दौड़कर पहुंच गए। उधर भद्रा का पति बलभद्र भी अपने घर में उपद्रव होने की सूचना पाकर शीघ्र लौट आया। घर में जाकर वो क्या देखता है कि ठीक उसके रूप के समान एक अन्य बलभद्र वहां उपस्थित है। इधर जब पड़ोसियों ने दो बलभद्र देखे तब उनके आश्चर्य की समान न रही। अब सबके सब अवाक रह गए। कैसे निर्णय करें कि इन दोनों में वास्तविक बलभद्र कौन है। बड़ी विकट समस्या उपस्थित हो गई। जब वहां के लोगों ने देखा कि यहाँ पर सत्यासत्य का निर्णय करना असंभव है, तब उन लोगों ने राजगृह नगर ले जाकर दोनों बलभद्रों को युवराज अभय कुमार के सम्मुख न्याय प्रस्तुत किया। अभय कुमार ने दो पुरुषों को एक ही रूप रंग को देखकर वास्तविक बलभद्र का निर्णय करने की पूरी चेष्टा की, किंतु सारी प्रक्रिया व्यर्थ रही। பத்ராவின் வீட்டில் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் விரைந்து வந்தனர். இதற்கிடையில் வீட்டில் சலசலப்பு ஏற்பட்டதாக தகவல் அறிந்து பத்ராவின் கணவர் பலபத்ராவும் விரைவில் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தார். அவர் வீட்டிற்குள் வந்ததும் அவர் கண்டது என்ன?
அவரை போலவே மற்றொரு பலபத்திரர் அங்கிருப்பதை கண்டார். இதற்கிடையில் அக்கம் பக்கத்தினர் 2 பலபத்திரர்களையும் பார்த்ததும் அவர்கள் அடைந்த ஆச்சரியத்திற்கு எல்லையே இல்லாமல் போனது. அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டனர். இந்த இருவரில் யார் உண்மையான பலபத்திரர் என்பதை எப்படி தீர்மானிப்பது? ஒரு பெரிய கடினமான பிரச்சனை எழுந்தது. இங்கு உண்மை பொய்யை முடிவு செய்வது சாத்தியமில்லை என்று அங்கிருந்தவர்கள் உணர்ந்ததும் 2 பலபத்திரர்களையும் ராஜகிருக நகருக்கு அழைத்து சென்று யுவராஜா அபயகுமாரன் முன் நீதிக்காக ஆஜர்படுத்தினர். ஒரே தோற்றம் கொண்ட 2 மனிதர்களை பார்த்து உண்மையான பலபத்திரர் யார் என்று தீர்மானிக்க அபயகுமாரர் தன்னால் முடிந்தவரை முயன்றார். ஆனால் அவருடைய எல்லா செய்முறைகளும் வீணானது. இன்னைக்கு நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம். ஏன்னா இது தொடர்ந்தோம்னா முழுசாவும் முடிக்கவும் முடியாது, லேட் ஆயிட்டோம். அதனால இதோட நிறுத்திக்கலாம். தொடர்ந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். ஓகே ஆண்டி, தேங்க்யூ ஆண்டி. ஓகேம்மா. யாருக்காவது கேட்கணுங்களா, ஏதாவது சொல்லணுங்களா? இன்னொன்னு ஜி சொன்னாங்க, வெறும் கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் படிக்கலாம் முடிக்கலாமேன்னு சொன்னாங்க. நான் முதல்ல இது சுபச்சந்திராச்சாரியாரால எழுதுனதால இதை நம்ம படிச்சோம்னா ஒரு சுவாத்தியாயம் ஆயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாரும் கேட்டேன் இல்லையா. நீங்களும் படிக்கலாம்னு சொன்னதாலதான் நானும் படிச்ச ஆரம்பிச்சேன். இன்னொரு சங்கடம் என்னன்னா, நான் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் அப்படியே படிச்சு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்ற அளவு அவ்வளோ இதுல எனக்கு அவ்வளவு இது இல்லை மொழி. அதனால நான் உட்காந்து 2-3 தடவை படிச்சு எழுதிப்பேன். நான் டிரான்ஸ்லேஷன் எழுதி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் தான் சொல்றேன். அதனால எனக்கு டைம் வேணும் ஜி. 8 பக்கம் ஒரு நாள் பண்ண வேண்டியிருக்கு. வெறும் கதையா சொன்னா 16 பக்கம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஜி அப்படின்னு சொன்ன பிறகு ஜி படிச்சே சொல்ல சொன்னாங்க. அதனால நான் படிச்சே சொல்றேன். சரிங்களா? ஓகே ஆண்டி, ஓகே ஆண்டி, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. கரெக்ட். அவர் எதுக்காக சொன்னார்னா, நீங்க எழுதி வச்சுக்கிறீங்க இல்லையா, அதனால அவருனா ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாரு. மிஷில் அவருக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் லாங்குவேஜ் கெப்பாசிட்டி அப்படிமா. நமக்கு எனக்கு ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் படிச்சதால அதனால நீங்க எழுதி வச்சிருக்கீங்க, அதனால அப்படியே சொல்லிடுங்களேன்றது அவர் ஒப்பீனியன் சொன்னாரு. இல்ல முழுசா எழுதி வைக்கல. இன்னும் நீ சொன்னதுல இருந்து தான் நான் எழுத ஆரம்பிச்சேன். இந்த நடுவுல 10-15 நாள் எழுத முடியல. அன்னைக்கு போர்ஷன் எழுதி முடிக்கிறது நேரம் ஆயிடுது. அதனாலதான் நான் இந்த சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் சூஸ் பண்ணேன், எழுதுறதுக்கு நேரம் வேணும்னு. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. தேங்க்யூமா. ஓகேமா. யாரும் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாத்துலாமா சாட்ல? சாந்தி தேங்க்ஸ் அக்கா போட்டிருக்காங்க. சக்கரவர்த்தி அண்ணா நன்றி சகோதரின்னு போட்டிருக்காங்க. இன்னொருத்தங்க யாருன்னு தெரியல, 1+ சூப்பர் அக்கான்னு போட்டுருங்க. தேங்க்யூமா. எல்லாருக்கும் ரிவ்யூ கொடுத்தவங்களுக்கு நன்றி. நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரிம்மா, தேங்க்யூ.